Exhale. Exhale totally. Forceful exhalation. Forceful exhalation అంటే ఇంకా maximum ఇంకా బలంగా forceful exhalation. Relax. Two more. Inhale. Exhale slowly. Forceful exhalation. ఇంకా maximum పొట్ట లోపలికి లాగండి. Inhale. Exhale. Forceful exhalation. Concentrate at eyebrow center. Relax. Now, you get ready for the exercises or asanas. Right. Stretch your legs. Stretch your legs. Toe bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ankle bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Now get ready. Knee bending. రెండు కాళ్ళు కలిపి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Observe your body. Closely observe your body. Half butterfly, Ardha Titli Asana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Relax. Close your eyes. Now, same thing with left leg. Ardha Titli Asana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relax your whole body. Relax. Stretch your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wrist bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Right. Elbow bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Right. Next. Shoulder rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Relax. Release, relax. Neck rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relax your whole body. This is part 1. Part 1 of PMA Pavana Muktasana series. Right. We'll go for part 2. Right. So we'll get ready for part 2. Right. Now stretch your hands, stretch your legs maximum. Now get ready. Leg raising, Uttan Padasana with the right leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. కొద్దిసేపు ఉంచండి 9 దగ్గర ఇలా కొద్దిసేపు ఉంచండి స్ట్రైట్ గా చేసే ప్రయత్నం స్ట్రైట్ గా వితౌట్ ఎనీ బెండ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Relax. Now left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. కొద్దిసేపు స్ట్రైట్ గా ఉంచే ప్రయత్నం 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Relax. Relax. Next. Both the legs. Inhale. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. కొద్దిసేపు ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. కొద్దిసేపు ఇక్కడ 1 feet above the ground. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Relax. Now, get ready. చక్రపాదాసన్ 2 కాళ్ళు కలిపి చేద్దాం. Leg rotation. Right. Inhale, raise your legs. Leg rotation. Hila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relax your whole body. Right. Next. Supta Pavan Muktasana with right leg. Here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hit. Tala paina left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release, relax. Supta Pavan Muktasana with the left leg. Inhale, raise your left leg. Hold the knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Relax. Relax. Now get ready. Pavan Muktasana. Right. Get ready. Heel. Apana Asana కూడా అంటారు. అపాన ఆసన. ఇగో ఇలానే పెడతారు. అప్పుడు అపాన ఆసన అంటే ఇలా పెడతారు. లేకపోతే చేతులు ఇలా అపాన ఆసన అంటారు. ఇది మనం పవన్ ముక్త ఆసన అంటున్నాం. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release, relax. Now get ready. 1, opposite side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 10. Release, relax. Now, next one, దీంట్లోనే ఉత్తానపదాసన్ ఖాళీగా లేద్దాం ఇలా 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. మన ఇష్టం ఇక్కడ ఇలా ఇలా get ready, roll on your back. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Right. Now get ready. Stretch your hands. Now Navukasana. Raise your legs. Raise your hands. In the village. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Release. Relax. మళ్ళీ ఒకసారి నౌకాసన్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Relax. Right. నెమ్మదిగా లేచి కూర్చొని come to sitting posture. Right. Stretch your hands over your head. Right. Now inhale, exhale, relax. Now inhale, exhale చేస్తూ తల ముందుకి. Exhale. Now inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale, relax. Right. Now, sidewise stretching. ఇది రైట్. ఈ చెయ్యి ఇలా పెట్టి ఇటు. మ్యాక్సిమం ఈ చేతిని చూసే ప్రయత్నం పైన నుంచి. రైట్ సైడ్ చెయ్యి బాగా స్ట్రెచ్ చేసి మ్యాక్సిమం. Relax. Now, inhale, raise your hands. Exhale చేస్తూ left hand, right knee. ఇది ఇక్కడ ఇలా చెయ్యి ఇలా పెట్టవచ్చు, లేకపోతే ఇలా ఈ చేతితో ఇది తిప్పుతున్నాం. ఈ చేతితో వెనుక ఉన్న చెయ్యి ఇక్కడ పెట్టండి, ఇలా లేకపోతే ఇలా పెట్టి ఇలా అయినా పక్కన. ఈ చేతితో దీన్ని వెనక్కి అలా ఒక 2 సార్లు. 1, 2, 3, 4. Relax. చేతులు వెనక్కి పెట్టేసి ఒకసారి bend towards back. ఇది chest up. Open your stomach, chest. Relax. ఇంకా కావాలిస్తే ఇలా. Relax. Now get ready for the prayer.
Sit straight. Just ఈ పల్స్ పట్టండి ఒకసారి. పల్స్ పట్టుకోండి. పల్స్ either left hand or right hand. Observe it. అది కొట్టుకోవడం గమనించండి. రైట్, ఇలా పైన పట్టక్కర్లేదు, ఇలా పెట్టుకుంటాం. అది కొట్టుకుంటుంది తెలుస్తుంది మనకి. రైట్, ఇప్పుడు ఇన్హేల్, టోటల్ ఇన్హలేషన్. Exhale, టోటల్ ఎక్సలేషన్. ఇక్కడేమో నరు కొట్టుకుంటుంది, నాడి కొట్టుకుంటుంది, మనమేమో బ్రీతింగ్ చేసాం. నౌ ఈ నరు కొట్టుకోవడం కౌంట్ చేయాలి. ఎంతవరకు కౌంట్ చేయాలి? ఇన్హేల్ చేసినంత వరకు. ఇప్పుడు ఇన్హేల్ చేస్తున్నాను, సో స్టార్టింగ్ ఇన్హలేషన్. ఇక్కడ కొట్టుకోవడం కౌంట్ చేస్తున్నాను. 1 2 3 4 5 6. ఇన్హలేషన్ అయిపోయేంత వరకు ఇది కౌంట్ చేయాలి. ఎన్ని ఇన్హలేషన్ వరకు ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది తెలియాలి మనకి. రైట్, అది మనం చేయాల్సిన పని. సో count this pulse rate, count the pulse rate with your breathing. మీరు ఒక్కసారి ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇది ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుందో లెక్క పెట్టాలి. దట్స్ ఎన్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, ఇది అయిపోతే సెకండ్ స్టెప్, ఇన్హలేషన్కి ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుందో లెక్క పెట్టగలుగుతున్నాము. లెక్క పెట్టడం వచ్చిన తర్వాత ఎక్సలేషన్కి ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుందో లెక్క పెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. ఫస్ట్ కాకుండా సెకండ్కి వెళ్ళొద్దు. ఫస్ట్ కౌంట్ ఇట్, బ్రీతింగ్ విత్ పల్స్ రేట్. దెన్ సెకండ్ స్టెప్, exhalation with pulse rate. Your pulse rate. Right? Relax. Get ready for the prayer. Oh. ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। యోగ ముద్ర అంటే చెయ్యి లైన్కి పెట్టి ఇన్హేల్, తల పైనకి లేపండి, ఎక్సేల్ బెండ్ ఫార్వర్డ్. యోగ ముద్ర. నార్మల్ బ్రీత్. Now inhale, exhale, relax. Right. సూర్య నమస్కారాలు ఒక 2 4 చేద్దాం. ఓకే, రైట్, స్టాండ్ అప్.
రైట్ ఒకసారి చేతిలోని 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 Relax. Right. Get ready. రెండు సూర్య నమస్కారాలు చేద్దాం మొదట 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Relax. One round అయింది సెకండ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Relax. సూర్య నమస్కారాలు అయ్యాయి రెండు ఇంకో రెండు విత్ వేరియేషన్ చేస్తాం రైట్ చూద్దాం ఏం వేరియేషన్ Get ready? 1 2 3 4 రైట్ ఇప్పుడు దీంట్లో 5 ఇప్పుడు దీంట్లో చేతులు ఇలా తీసుకొచ్చి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తర్వాత మొత్తం మీద ఇది రైట్ నెక్స్ట్ 6 7 8 తిరిగే భుజంగా 9 10 right leg forward mali same thing ila right side left side back front right next రిలాక్స్ ఇది ఒక కాలుకే చేసాం ఇంకో కాలు కూడా చేద్దాం
మోకాలి కింద ఏదైనా క్వశ్చన్ లాంటిది వేయండి, లేకపోతే గట్టిగా ఉంటే దేవుడు ఎక్కువసేపు చేయలేకపోతున్నాం. రైట్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ రౌండ్. 1 2 3, left leg backward, 4 5, బ్యాక్, తర్వాత సైడ్, చేతులు పెట్టి సైడ్, రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్, ఫ్రంట్. అంటే ఇలా కూర్చొని ఫ్రంట్ చేసాము, బ్యాక్ చేసాము, ఈ సైడ్ చేస్తున్నాము, ఈ సైడ్ చేస్తున్నాము. రైట్, నెక్స్ట్ పర్వతాసన్, భుజంగాసన్, సారీ అష్టాంగాసన్, ఇది భుజంగాసన్, తిరిగే భుజంగాసన్, పర్వతాసన్. పర్వతాసనంలోనే ఇంకొకటి చేస్తాం, ఇంకొకటి వీలైతే సపోర్ట్ చెయ్యి కష్టము చూసుకోండి. ఇలా సైడ్కి వస్తున్నాం, సైడ్కి వచ్చి చెయ్యి పైన, అలా ఈ సైడ్కి వచ్చేసి చెయ్యి పైన, పర్వతాసన్. తర్వాత లెఫ్ట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్, మళ్ళీ సమానం వెనక్కి ముందుకి. నెక్స్ట్ పాదహస్తాసన్, రిలాక్స్, రిలీజ్, రిలాక్స్. 4 చేసాం, 2 సూర్య నమస్కారాలు, మిగిలిన 2 విత్ వేరియేషన్. ఒకటి సూర్య నమస్కారాలు అంటారు, ఒకటి చంద్ర నమస్కారాలు అంటారు. ఏదో పేరు పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం పేరు పెట్టండి. రిలాక్స్. సో ఆసనాల వరకు చాలు, ఇంకా విల్ గో ఫర్ ప్రాణాయామ. రిలాక్స్. Right. So in this pranayama, first relax. Relax your whole body. Observe your breathing. Relax. Sit straight. Practice body stability. Body stability. Body stillness. Like a rock without any movement. Practice for 30 seconds. Body stillness. Observe your breath.
మీ ఊపిరి ముక్కు రంధ్రాల వద్ద గమనించండి, చెయ్యొద్దు. Now you know that your body is still without any physical movement, and you are breathing. Three things. One is stillness of your body, motionlessness of body, which is lying on the floor without any physical movement, and your breathing. Observe all the three. Your body sitting on the floor, no physical movement, and you are breathing. Observe all the three, only for 30 seconds. Now, get ready. We'll start this pranayama. So, ఇంతవరకు abdominal breathing, thoracic breathing, clavicular breathing or sectional breathing అది అయింది. తర్వాత sensitizing the lungs, respiratory system అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నిన్న మనం అనులోమ విలోమ ఆర్ నాడీ శుద్ధి మొదలెట్టాం. సో ద రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ దట్ అది ఈ రోజు చూద్దాం. విల్ కంప్లీట్ దట్. నాడీ శోధన, నాడీ శుద్ధి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఒక్కొక్క రౌండ్ చేద్దాం, రిపీటేషన్ అవుతుంది. నౌ క్లోజ్ ద రైట్. Inhale through left. Exhale through left. Inhale through left. Exhale through right. Stop it. Relax. This is type 1, type 2 or ఏదో పేరు పెట్టుకుందాం. ఒక వైపు నుండి లెఫ్ట్ ఇన్హలేషన్, లెఫ్ట్ ఎక్సలేషన్, టైప్ 1 అనుకుందాం. 2 is inhale through left, exhale through right. 2. These two are Nadi Shodhana Pranayama. These two are Nadi Shodhana Pranayama. Right? Now, third method. Close the left nostril, close the left. Inhale through right. Exhale through right. Inhale through left. Exhale through left. Sorry. Chinna porapate. We'll correct it. Okay. Now, close the left. Inhale through right. Exhale through right. Now, inhale through right. Exhale through left. So, 4 types వచ్చాయి. ఈ రెండు చూద్దాం, ముక్కుదాం. This is also called Nadi Shuddhi Pranayama. Nadi Shuddhi, Nadi Shodhan, ఏదన్నా ఒకటే. నాడీ శోధన్ ఆర్ నాడీ శుద్ధి ప్రాణాయామం అంటే తీసుకునేది లెఫ్ట్ నుండి, దీన్ని ఇదనాడి అన్నారు. ఇదనాడి ప్యూరిఫికేషన్, ఇదనాడి శుద్ధి అంటే లెఫ్ట్ నుండి తీసుకోవాలి. వదలడం ఎక్కడి నుంచి వదలాలి? లెఫ్ట్ నుంచి అన్న వదిలేసే, రైట్ నుంచి అన్న వదిలేసే. ఇదనాడి శుద్ధి.
పింగళ నాడి శుద్ధి అంటే రైట్ నుండి తీసుకోవాలి, రైట్ నుంచి అన్నా వదిలేయచ్చు, లెఫ్ట్ నుంచి అన్నా వదిలేయచ్చు. దిస్ ఈస్ పింగళ నాడి. ఇంకోటి చేసాం, కుడి నుండి తీసుకొని కుడి నుంచే వదిలితే ఒక పేరు, కుడి నుంచి తీసుకొని ఎడమ నుంచి తీసుకెళ్తే ఇంకో పేరు పెట్టాం, సూర్యభేద సూర్యాంగ అన్నాం. సో అదైనా ఒకటే. సో సూర్యభేద అన్న, సూర్యాంగ అన్న, నాడి శోధన ప్రాణాయామం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సూర్యనాడి, దిస్ ఈస్ చంద్రనాడి. అందుకని ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుండి తీసుకున్నారు అనుకోండి, చంద్రనాడి ప్యూరిఫికేషన్. రైట్ నుండి తీసుకున్నారు, సూర్యనాడి ప్యూరిఫికేషన్. సో దిస్ ఈస్ నాడి శోధన ప్రాణాయామం. నా మెయింటైన్ ద రేషియో 1:1. Inhalation, exhalation 1:1 ratio. అంటే inhale through left, 1 2 3 4 5 6. Exhale through left, 1 2 3 4 5 6. This is 1:1 ratio. Inhalation and exhalation. That is the next step. Now anuloma viloma. Anuloma viloma. Right, we'll do it. Inhale through left, exhale through right. Inhale through right, exhale through left. This is one cycle of Anuloma Viloma. Only inhalation and exhalation chesam. Now we'll see 1:1 ratio. Now inhale through left, 1 2 3 4 5 6. Exhale through right, 1 2 3 4 5 6. Now inhale through right, inhale through right, 1 2 3 4 5 6. Exhale through left, 1 2 3 4 5 6. Relax. So this is 1:1 ratio of Anuloma Viloma leka alternate nostril breathing. Right? Now we'll go for 1:1:1. Ante inhalation, retention, exhalation. Now we'll see. Now inhale through right. Sorry, relax. Inhale through left, 1 2 3 4 5 6. Stop breathing, 1 2 3 4 5 6. Exhale through right, 1 2 3 4 5 6. Now inhale through right, 1 2 3 4 5 6. Stop breathing, 1 2 3 4 5 6. Exhale through left, 1 2 3 4 5 6. Relax. ఇప్పుడు ఊపిరి తీసుకున్న తర్వాత బ్రెత్ రిటెన్షన్ చేసాం. ఇన్హేల్, స్టాప్ బ్రీతింగ్, ఎక్సేల్. మళ్ళీ ఇన్హేల్, స్టాప్ బ్రీతింగ్, ఎక్సేల్. దిస్ ఈస్ అనులోమ విలోమ విత్ బ్రెత్ రిటెన్షన్. ఎప్పుడు? ఊపిరి తీసుకున్న తరువాత. అందుకని 1:1:1 రేషియో ఆఫ్ అనులోమ విలోమ. రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకోటి కలుపుతాం. ఇప్పుడు ఈరోజు స్పీడ్కి ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే ఇవన్నీ మనం ఇంతకుముందు తెలిసినవే, చేసినవే, అందుకే స్పీడ్కి వెళ్తున్నాం. ఫస్ట్ ఓన్లీ ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ 1:1 అన్నాం. మధ్యలోకి రిటెన్షన్ తెచ్చాము, 1:1:1 అన్నాం. ఇప్పుడు లాస్ట్ లో రిటెన్షన్ తెస్తాము,
1:1:1:1 4 సార్లు వచ్చింది. ఇన్హలేషన్ స్టాప్, ఎక్సలేషన్ స్టాప్, దాట్స్ ఇట్. రైట్, అలా 4 సార్లు చేస్తాం. రైట్, చేద్దాం. Inhale through left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop breathing, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale through right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop breathing, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale through right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop breathing, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale through left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop breathing, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. రిలీజ్, రిలాక్స్. అంటే లెఫ్ట్ నుండి ఊపిరి తీసుకున్నాము, స్టాప్ బ్రీతింగ్. తీసుకోవడం ఒకసారి 1, స్టాప్ బ్రీతింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి 1, వదిలేసాము 1, వదిలేసిన తర్వాత ఆపేసాం 4 times వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ 1:1:1:1 రేషియో. దీన్ని పెంచుకుంటూ పోవాలి. దట్ ఈజ్ యాక్చువల్ ప్రాణాయామ. ప్రాణాయామ ఈజ్, ఇంతవరకు ప్రాణ అంటే ప్రాణము, ఆయామ అంటే కంట్రోల్ అన్నాం. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాణాయామ టిల్ నౌ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ద ప్రాణ. ఇంతవరకు మనకు అర్థమైంది. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, రిటెన్షన్ ఆఫ్ బ్రెత్ అన్నాం. రిటెన్షన్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఈజ్ యాక్చువల్ ప్రాణాయామ. యాక్చువల్ ప్రాణాయామ మీన్స్ బ్రెత్ ఎక్స్టెన్షన్. అంటే రిటెన్షన్ ఆఫ్ బ్రెత్, బ్రెత్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంట్రోలింగ్ ద బ్రెత్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ బ్రెత్. దట్ ఈస్ ప్రాణాయామ. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ రిటెన్షన్ చేస్తున్నామో, జస్ట్ వి ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద రిటెన్షన్ పీరియడ్, రిటెన్షన్ టైం. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ప్రాణాయామ. So maintain the ratio, increase the ratio as per your choice. And this is, don't think that we are doing the pranayama now. We are just learning it. We are just learning it. So we should maintain the ratio and we should practice minimum of 20 minutes every day. Minimum of 20 minutes. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసింది ప్రాణాయామ చేసినట్టా లేదా? This is not practice. This is learning. This is learning. Practicing is, you should do it at your own, do it one after the other. Or ikkadaina sare, ikkada only that okkati pattukone 20 minutes cheyali. Then you will get it. Otherwise just we are learning it. Something like textbook learning laga learning avutundi tappa practice kaadu. And we don't get anything out of this. You get only the knowledge. Knowledge without practice is totally useless. Adi gurtupeట్టుకోవాలి. So this is about anuloma viloma or alternate nostril breathing. Breathe అయిపోయింది. ఇక మనం తర్వాత నేర్చుకున్నాం. హెడ్డింగ్స్ అంతా సపరేట్ గా పెడతారు తప్ప మిగతా అంతా ఒకటే. కపాలభాతి. కపాలభాతి. రైట్, విల్ డూ ఇట్. కపాలభాతి. Relax. So one round is completed. Kapalabhati. Right. One more round Kapalabhati. 3 rounds chestam.
Last round Kapalbhati once again. ఇంకొక సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది ఇంతకుముందు చెప్పారు, ఇప్పుడు దీంట్లో ఈరోజు అది కూడా కవర్ చేయాల్సింది. అనులోమ విలోమ చేస్తున్నప్పుడే వి నెవర్ టాక్డ్ అబౌట్ దిస్ బంధాస్ ఈరోజు, కానీ అది కూడా చేయాలి. అది కూడా ఎలా చేస్తామంటే 1:1:1:1 రేషియో అయిన తర్వాత స్టాప్ బ్రీతింగ్ అన్నప్పుడు వి అప్లై బంధాస్, ద్విబంధాస్ ఆర్ త్రిబంధాస్, అంటే అప్పుడు అనులోమ విలోమ విత్ బంధాస్ చేస్తున్నట్టు లెక్క. స్టాప్ బ్రీతింగ్ అది రైట్. కపాలభాతి. నెక్స్ట్ భస్త్రికా ప్రాణాయామ. ఇది సౌండ్ ముఖ్యం కాదు, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. స్టమక్ ముందుకి వెనక్కి, ముందుకి వెనక్కి, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. భస్త్రికాలో ముందుకి వెనక్కి విత్ బ్రీతింగ్, బ్రీతింగ్ తో ముందుకి వెనక్కి, రైట్. సౌండ్ అనేది ఇమ్మెటీరియల్, సో డోంట్ గివ్ ఇట్ ద సౌండ్, రైట్. నౌ క్లోజ్ ద రైట్ నాస్ట్రిల్, లెఫ్ట్ ద్వారా. Close the left. Rending ద్వారా. Relax. This is Bhastrika. Kapalabhati, Bhastrika, తర్వాత ఇంకోటి ప్యాంటింగ్ బ్రెత్ ఆర్ శ్వాన ప్రాణాయామ. శ్వాన ప్రాణాయామ. టంగ్ బయటకు తీసి, టంగ్ బయటకు తీసి one more round. Last round once again. Relax. So this is another set of pranaya. ఏంటంటే one is Kapalbhati, another is Bhastrika, another one is Swana Pranayama, next one is Agnisara Kriya. Agnisara Kriya pranayama kaadu, but they add it in this. Right? Inhale, exhale. Forceful exhalation. Forceful exhalation అంటే ఇంకా ఏదైనా లోపల ఉన్నా బయటికి మొత్తం లాగడం, మొత్తం ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్సలేషన్, పొట్టం లోపలికి లాగండి. స్టాప్ బ్రీతింగ్, స్టాప్ బ్రీతింగ్, ఊపిరి ఆపేయండి. ముందుకి వెనక్కి, పొట్టం ముందుకి వెనక్కి, ముందుకి వెనక్కి. ఎంతసేపు చేయాలి? మీరు ఎంతసేపు ఆపుతున్నారో అంతసేపే చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అగ్నిసార క్రియ, రైట్. ఇప్పుడు 4 వచ్చాయి ఇప్పుడు దీంట్లో. వన్ ఈజ్ కపాలభాతి, భస్త్రిక, శ్వాన ప్రాణాయామ ఆర్ ప్యాంటింగ్ బ్రెత్, అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ అగ్నిసార. వీటన్నింటిలో కూడా బాడీ వేడెక్కుతుంది, బాడీ వేడెక్కుతుంది. హీట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, రైట్. అందుకని వీటిని ఏమంటారు? వైటలైజింగ్ ప్రాణాయామ అంటారు. వైటలైజింగ్, వైటలైజింగ్ ప్రాణాయామ. మరి అనులోమ విలోమ ఏమన్నాం మనం? అనులోమ విలోమలో ఏం చేసాము? ఆల్ ద 4 categories ఆర్ ఈక్వలైజ్డ్. ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్, స్టాప్ బ్రీతింగ్ అంత సమానం చేశాం. దాన్ని ఈక్వలైజింగ్ ప్రాణాయామ అంటారు. ఈక్వలైజింగ్ ప్రాణాయామ అంటే ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్ అన్ని ఒక లెవెల్లో పెడుతున్నాం. ఈక్వలైజింగ్ ప్రాణాయామం. దీన్ని ఏమంటున్నాము? వైటలైజింగ్ ప్రాణాయామం అన్నాం.
అంటే ఇవి యూ గెట్ వైటలైజ్డ్, అందుకని వైటలైజర్ అన్నాం. దాంట్లో ఏమొస్తాయి వైటలైజర్ లో? కపాలభాతి, భస్త్రిక, శ్వాన ప్రాణాయామ, అగ్నిసార క్రియ అంటారు. అగ్నిసార ఇస్ క్రియ. Kapalabhati is also a kriya. Kapalabhati is a kriya. Kapalabhati is a pranayama. Right. So this is Agnisara. ఈ నాలుగు కూడా ఏంటివి? వైటలైజింగ్ ప్రాణాయామ. మరి బాడీ కూల్ ఎక్కిన వేడెక్కితే కూల్ ప్రాణాయామ అన్నాం మనం. అంటే ఇవి అయిన తర్వాత కంపల్సరిగా చేయాల్సింది ఏదన్నా ఒకటి, టంగ్ బయటకు తీసి రోల్ చేసి శీతలి అన్నాం. శీతలి 3 times టంగ్ బయటకు తీసి శీతలి, చీట్కారి, త్రూ టీత్ నుంచి శీతలి, షీట్కారి. దీస్ ఆర్ కూలింగ్ ప్రాణాయామ. దీస్ ఇస్ కూలింగ్ ప్రాణాయామ అంటున్నాం. రైట్. సో మనకి ఇప్పుడు ఈక్వలైజింగ్ ప్రాణాయామాలో అనులోమ విలోమ, తర్వాత వైటలైజింగ్ ప్రాణాయామాలో భస్త్రిక, కపాలభాతి, శ్వాన ప్రాణాయామ, అగ్నిసార. దిస్ ఈస్ కూలింగ్. కూలింగ్ అంటే ట్రాంక్వలైజింగ్ అంటారు. ట్రాంక్వలైజింగ్ ప్రాణాయామ ఆర్ కూలింగ్ ప్రాణాయామ. శీతలి, షీట్కారి. ఇంకొకటి చూద్దాం. మనం విజిల్ వేస్తారు కదా, విజిల్ వేసినప్పుడు నోరు ఎలా పెడతాం మనం? ఇలా విజిల్ వేస్తారు కదా, అలా విజిల్ వేయకూడదు. విజిల్ వేసినట్టుగా పెదాలను తీసుకొచ్చి పెదాల మీద నుండి ఊపిరి తీసుకోవాలి. ఇలా even this is also tranquilizing, cooling pranayama. Shitali, Shitkari, this is called Kaki pranayama. K-A-K-I, Kaki pranayama. Right? ఇవన్నీ కూడా శీతలి. అంటే మనకు 4 నామాలు వచ్చాయి ఊరికే ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. వన్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రాణాయామ, ఆల్టర్నేట్ నాస్ట్రిల్ బ్రీతింగ్. వైటలైజింగ్ ప్రాణాయామ, కపాలభాతి, భస్త్రిక, శ్వాన ప్రాణాయామ, అగ్నిసార. కూలింగ్ ఆర్ ట్రాంక్వలైజింగ్ ప్రాణాయామ. ట్రాంక్వలైజింగ్ దాంట్లో శీతలి, షీట్కారి, ఇప్పుడు చేసిన కాకి అంటారు, కాకి ప్రాణాయామ. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాణాయామ. ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, సూర్యవేద, సూర్యాంగ అని పేర్లు పెడతారు. అదేదో కొత్త అనుకోకండి, కొత్త పేర్లు ఏమని రాని, ఇంతకు మించి ప్రాణాయాలు ఏమి ఉండదు. కుడివైపు నుండి తీసుకొని కుడివైపు నుండే వదులుతాం. సూర్యభేద, జస్ట్ విల్ మేక్ ఇట్ కరెక్ట్. కుడివైపు నుండి తీసుకున్నాం, కుడివైపు నుంచి వదులుతున్నాం. కుడివైపు నుండి తీసుకున్నాం, ఎడం వైపు నుంచి వదులుతున్నాం. ఈ రెండింటికి ఒకే ఒక పేరు, నాడీ శోధన ప్రాణాయామం. రెండు ఏం చేసినా నాడీ శోధన. ఒకరు దీనికి ఒక పేరు పెడతారు, కుడి నుండే తీసుకొని కుడి నుంచే వదిలేవు, సూర్యాంగ. కుడి నుండి తీసుకున్నాం, ఎడం నుంచి వదిలేవు, సూర్యభేద అంటారు. ఈ రెండు పేర్లు మనకు కనబడినప్పటికీ ఈ రెండు పేర్లను సైమల్టేనియస్ గా ఒకే దానికి వాడతారు. 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మరి పేర్లు ఎందుకు పెట్టారు? ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం మనం? రేపు పొద్దున మళ్ళీ మనమే వెళ్తాం ఎక్కడికో, వాడేవదో సూర్యాంగ అంటాడు, లేదా సూర్యభేద అంటాడు. ఇవేంటో మనకు తెలియదు అనుకుంటాం మనం. అందుకని పేర్లు తెలుసుకోవడం తప్ప అంతకు మించి ఉపయోగం ఏం లేదు. రైట్? సూర్యభేద, సూర్య. So these are total pranayamas that we have covered more than the syllabus of the university PG diploma. ఇంకేదైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి.
దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకొకటి మూర్ఛ ప్రాణాయామ చదివామా. మూర్ఛ ప్రాణాయామ, రైట్, దట్ ఈస్ ఫర్ మెడిటేషన్స్. అది ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి మళ్ళీసారి చూద్దాం మర్చిపోకుండా. మూర్ఛ ప్రాణాయామ is sitting in any one of the meditative postures, hands in chin mudra. Now inhale, exhale. Exhale చేసిన తర్వాత కేచరి ముద్ర. కేచరి ముద్ర మీన్స్ టంగ్ లాక్. టంగ్ లాక్, ఈ టిప్ ఆఫ్ ద, అంటే టు బి ప్రిసైజ్, బ్యాక్ ఆఫ్ ద టంగ్ షుడ్ టచ్ ద అప్పర్ ప్యాలెట్. ఇంకా చెప్తాడు ఏంటంటే టిప్ ఆఫ్ ద టంగ్ షుడ్ టచ్ ద థ్రోట్. అంటే ఇక్కడ వరకు పైన అంటాం కదా, కొండనాలకు అంటారు, అలా అక్కడికి వెళ్ళాలి. టిప్ ఆఫ్ ద టంగ్, దట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ అస్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. సో అప్లై కేచరి ముద్ర. ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ మామూలుగా అవుతుంది. నౌ ఇన్హేల్, రైజ్ యువర్ హెడ్ అప్వర్డ్స్, బెండ్, టిల్ట్ యువర్ హెడ్ టువర్డ్స్ బ్యాక్. ఇన్హేల్ చేస్తూ, ఇన్హేల్ చేస్తూ. Now apply Shambhavi Mudra, eyebrow center gazing, eyebrow center gazing. And Mooladhara, Moolabandh, Moolabandh. Moolabandh means contraction of anus. You are doing simultaneously contraction of anus, Moolabandha and Shambhavi Mudra. Release mudras. Release, exhale. Please keep it in mind. సంధ్య వినబడుతుందా? సార్ వినబడుతుంది. అదే పవర్ పోయినట్టుంది కదా మీ దగ్గర. పవర్ కట్. సో ఈరోజు కొంత డిస్టర్బెన్స్ అయింది మరి. సో ఎనీవే, ఆ మూర్ఛ ప్రాణాయామం ఏదో చెప్పేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది. సో మూర్ఛ ప్రాణాయామ ఈస్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ మెడిటేటివ్ పోస్చర్, రైట్? సో మెడిటేటివ్ పోస్చర్ లో కూర్చున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం? సో దిస్ ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్. ఇది ఏదో చెప్తే అది ఏదోలా ఉంది. యూ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, దట్స్ బెటర్ ఐ ఫీల్. ఇప్పుడు ఇది చెప్తే అర్థమవుతుంది అంటారా? ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ మై టీచింగ్ నౌ. ఆ కరెంట్ లేదు, చూసినట్టు అనిపించట్లేదు. అందుకని మీకు కనబడుతుందా? కనపడుతున్నారు. So then we go for Murcha Pranayama. What to do in this Murcha Pranayama? Right. So sit in comfortable posture. Sit in any comfortable posture. So we are starting this Murcha Pranayama from the beginning. Okay. Sit in comfortable posture. Now inhale. Exhale. Exhale. ఊపిరి వదిలేస్తున్నాం. Apply Kechari Mudra. అప్లై కేచరి ముద్ర. కేచరి ముద్ర అయిన తర్వాత నౌ ఇన్హేల్ అండ్ టిల్ట్ యువర్ హెడ్ బ్యాక్వర్డ్స్. కొద్దిగా తల వెనక్కి, కొద్దిగా తల వెనక్కి. ఊపిరి తీసుకున్నాం. ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఇన్హలేషన్ అయింది. ఇన్హలేషన్ తర్వాత స్టాప్ బ్రీతింగ్. స్టాప్ బ్రీతింగ్. అప్లై శాంభవి ముద్ర అండ్ మూలబంధ్. అప్లై శాంభవి అండ్ మూలబంధ్. ఎంతసేపు ఊపిరి ఎంతసేపు ఆపగలమో అంతసేపు.
ఊపిరి ఇంకా ఆపలేకపోతున్నాము. రిలీజ్ మూలబంద్ శాంభవి ముద్ర. రిలాక్స్. సో దిస్ ఈస్ మూర్ఛా ప్రాణాయామ. Yes, you practice it. Don't forget, కేచరి ముద్ర ఉంటుంది, శాంభవి ముద్ర ఉంటుంది, మూలబంద్ ఉంటుంది. దీంట్లో జలంధర్ బంద్ ఎందుకు చేయట్లేదు సంధ్య మేడం? సార్ ఆల్రెడీ టంగ్ లాక్ లో ఉంటున్నాం కదా మనం కేచరి ముద్రలో. టంగ్ లాక్ కి జలంధర్ బంద్ కి ఏంటి సంబంధం? జలంధర్ బంద్ అంటే ఏం చేయాలి? జలంధర్ బంద్ అంటే థ్రోట్ లాక్ చేయాలి. అంటే అప్పుడు నెక్ ఏం చేయాలి? ముందుకు వంచాలి. ఇప్పుడు మనం నెక్ వెనక్కి అనమన్నప్పుడు జలంధర్ బంద్ ఎందుకు చేస్తాం? ఇంకా నెక్ శాంభవి ముద్రకి వెనక్కి అంటున్నాం కదా, అందుకే జలంధర్ బంద్ చేయట్లేదు మనం. It is not because of the tongue, it is because of the neck is moving, tilting towards back. అందుకే జలంధర్ బంద్ చేయట్లే, ఓన్లీ మూలబంద్ చేస్తున్నాం. Yes, practice it and ask for doubts if any. Practice it. వెనక్కి పెట్టవేనా? తల వెనక్కి పెట్టవేనా? శాంభవి ముద్ర అంటే టంగుని పైకి తగిలించి వెనక్కి ఇలా పెట్టవేనా? రైట్ సంధ్య, చెప్పమ్మా ఆన్సర్ ఏందో. సార్ ముద్ర అంటే చెప్పు. పైకి పెట్టిన తర్వాత మనము హైబ్రో సెంటర్ పైకి కాన్సంట్రేట్ చేయాలి. హైబ్రో సెంటర్ పైకి చూడాలండి. అంతే కదండి మేడం? శాంభవి ముద్రలో హైబ్రో సెంటర్ పైకి కాన్సంట్రేట్ చేస్తాం మనము, అప్పుడు వెనక్కి పెడతాం. శాంభవి ముద్ర ఈస్ ఐబ్రో సెంటర్ గేజింగ్. తల ఎనికి పెట్టినావా ముందుకు పెట్టినావా ఎక్కడైనా పెట్టేసి, బట్ ద ఐడియా ఈస్ ఐబ్రో సెంటర్ గేజింగ్. ఇలా పైనకి పెడితే ఇంకా సులువు అవుతుంది, తల వెనక్కి అంటే. అంతే తప్ప పెట్టకపోయినా నేను చేయగలను అంటే ఓకే, కానీ అది దట్ ఇస్ డిఫరెంట్. మూర్ఛ ప్రాణాయామంలో కాదు అది. మూర్ఛ ప్రాణాయామంలో మాత్రం తల వెనక్కనే శాంభవి చెయ్యాలి. మిగతా ఇంకెప్పుడైనా శాంభవి ముద్ర చేస్తానంటే నువ్వు కూర్చున్నా, నిలబడ్డా, పడుకున్నా, తల వెనక్కి పెట్టినా, ముందుకు పెట్టినా, ఎటుపక్క పెట్టినా ఐబ్రో సెంటర్ గేజింగ్ ఈస్ శాంభవి ముద్ర. రైట్? ఇంకా చెప్పమ్మా సంజయ్. ఇంకా ఏదో ఈ డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయింది. ఇది మెడిటేషన్ చెప్పండి. ఓంకారం చెప్పాలి. ఇదంతా ఈ కరెంట్ పోయి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది. ఇదంతా ఒక్క నిమిషం డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయింది. ఇదంతా మళ్ళీ వచ్చింది, కానీ ఇది ఎప్పుడు కనెక్ట్ అవుతుందో తెలియదు. సార్ ఎనీవే, ఇంకెంతసేపు ఉంది? మీ డౌట్లు అడగండి. ఈరోజు we'll get into meditation part. Anyway, we introduced this meditation part. కాకపోతే మనం మెల్లగా అది కూడా మొదలెడదాం. 1 minute ఇదేంటి? One minute, okay. Oh, right. I think again we can reconnect with this laptop. Current వచ్చింది, చూద్దాం. Right. Right, okay. अच्छा, return to home screen. Okay.
సరే, ఇంకా ఏదైనా ఉంటే మీరే చెప్పండి. ఇక ఇదేదో సార్ మన భ్రామరి ప్రాణాయామం కూడా మెడిటేటివ్ ప్రాణాయామంలో వస్తుంది. భ్రమరి చెప్పలేదు కదా, భ్రమరి ఇంకోటి ఉజ్జయి, ఒకటి రెండు ఉన్నాయి ఇంకా, భ్రమరి ఉజ్జయి, భ్రమరి ఉజ్జయి. రైట్, విల్ డూ దిస్ ఉజ్జయి ప్రాణాయామం. ఇంకోటి దీంట్లో అంటే ఇంకా మొత్తం అవ్వలేదు మనకి. ఈ భ్రమరి ప్రాణాయామం, ఉజ్జయి ప్రాణాయామం మనము కరెక్ట్, అది మర్చిపోయాను చెప్పడం. అది కూడా చెప్పుకోవాలి. అది కూడా చెప్పేస్తే మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రాణాయామంలో మాక్సిమం 90% అంటే ఏ ప్రాణాయామం ఏ సిస్టమ్ లో ఉన్నా మనకు 90% వచ్చినట్టే లెక్క. ఒక్క నిమిషం, ఇది ఏంటిది ఎందుకు రావట్లేదు చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చిందా? రైట్. Don't forget to draw your upper indicator. సార్ మీ వాల్యూమ్ రావట్లేదు సార్. సంధ్యామానాలు మూట్లో పెట్టారు, మరి ఏం చేస్తాం? సో రిలాక్స్, అప్లై కేచరి ముద్ర. నెక్స్ట్ ఇన్హేల్, తల కొద్దిగా వెనక్కి. అప్లై శాంభవి ముద్ర, మూల బంద్. స్టాప్ బ్రీతింగ్, ఎలాగో ఇవి స్టాప్ బ్రీతింగ్ తర్వాతే. శాంభవి ముద్ర, మూల బంద్. రిలీజ్ శాంభవి మూల బంద్, రిలాక్స్. దిస్ ఈస్ మూర్ఛా ప్రాణాయామ. గుర్తు పెట్టుకోవాలి, మూర్ఛా ప్రాణాయామ. యు ఆర్ స్టాపింగ్ ద రిటెన్షన్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఆఫ్టర్ ఇన్హలేషన్. దీంట్లో ఇంకోటి ఉంది, ఇంకోటి కలపలేదు మనం. ఒకటి కలుపుతున్నాం మనం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ సిట్టింగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కేచరి ముద్ర, థర్డ్ వన్ ఇన్హలేషన్, నెక్స్ట్ శాంభవి అండ్ మూలబంద్. మరి ఇప్పుడు శాంభవి మూలబంద్ అయిన తర్వాత కాళ్ళు ఇక్కడ చూస్తున్నాయి, మూలబంద్ కింద క్లోజ్ చేసాము. మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం అంటే, our consciousness should travel from throat to Mooladhara. Our consciousness, without breathing, we stop the breathing. Our consciousness, our prana has to flow from throat center to Mooladhara and back from Mooladhara to throat center. Adi manam cheyalsi. Release, relax. This is మూర్ఛా ప్రాణాయామం. ఇంకోటి ప్లావిని అని వస్తుంది. ప్లావిని, PLAVINI, PLAVINI, ప్లావిని ప్రాణాయామం. ఇది మనం ఇంతవరకు నేర్చుకోలేదు, చూద్దాం అదేంటో. సింపుల్ థింగ్. ఒకటి, ఇవన్నీ రోజు చేయాల్సిన పని లేదు. ఈ ప్లావిని కానీ ఇది రోజు చేయాల్సిన పని లేదు. అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏదన్నా ఇస్తే మనం తెలుస్తుందా? వినబడుతుందా? మనం ఏదన్నా ఇస్తే మనం ఇలా రైట్. ఇప్పుడు నోట్లు ఇలా వేసుకున్నాం అనుకోండి, నోట్లు వేసుకొని మింగాం అనుకోండి, దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఇలా మింగితే అలా గాలిని తీసుకోవాలి. గాలిని తీసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి?
ఆ అంటున్నాం, గాలిని తీసుకున్న తర్వాత మనం తిన్న తర్వాత మనం మింగుతాం కదా, మింగుతాప్పుడు ఏమంటాం? ఇలా అంటాం మనం. ఎస్, గాలిని తీసుకోవాలి, గాలిని మింగాలి. దట్ ఈస్ ప్లావిని ప్రాణాయామం. గాలిని మింగితే, గాలిని తీసుకుంటే ఈ గాలి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? నోటి ద్వారా స్టమక్ లోకి వెళ్తుంది. మరి స్టమక్ లో వెళ్తే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇక? అందుకని ఇది చేసిన తర్వాత ఇన్వర్టెడ్ ఆసనాస్ అంటే, ఇప్పుడు ఇది చేసాం కదా, గాలి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? పైనుంచి లోపలికి పొట్టలోకి వెళ్ళింది, ఇది కింద నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అందుకని చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇది చేస్తారు, ఇది సర్వాంగాసనం. ఒక్క నిమిషం, సర్వాంగాసనం చేస్తారు. అంటే అది చేసిన తర్వాత సర్వాంగాసనం చేయాలి. ఎందుకలా? మనం తీసుకున్నంత పొట్టలోకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ పైనుంచి రావడం కాదు, అది కింద నుండి వెళ్ళిపోవాలి. కింద నుండి వెళ్ళిపోవాలంటే ఏం చేయాలి? మొత్తం మళ్ళీ సర్వాంగాసనం చేస్తే ఆ తీసుకున్నదంతా స్టమక్ నుండి, ఇంటెస్టైన్ నుండి, యానస్ ద్వారా మొత్తం గాలి వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్లావిని. సో ఇది రోజు చేయాలా అంటే ఇది అక్కర్లేదు. మరి ఎందుకు నేర్చుకున్నాము? సిలబస్ లో వాళ్ళు పెట్టాడు, మళ్ళీ మనకు తెలియదు అంటారని చెప్పడం తప్ప ఇది అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టోటల్ సిలబస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అండ్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ. రేపు నెల తర్వాత we will start yoga as per yoga protocol. మరి ఇంతవరకు చేసింది ఏం చేసాం మనము? సిలబస్ కంప్లీట్ మీదనే మనం ధ్యాస పెట్టాం. సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, మాక్సిమం చెప్పేయాలి. సో మాక్సిమం చెప్పడం అయిపోయింది. సో విల్ గో ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ సెషన్స్. అది మనం ఇక నెక్స్ట్ 2 రోజుల తర్వాత నేర్చుకుంటాం. అండ్ వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్ ఆన్ 28 మనం స్టార్ట్ చేసింది 28 కదా సంధ్య? అవును సార్, ఏప్రిల్ 28 స్టార్ట్ చేసాం. స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి 1 మంత్ రోజు ఆ రోజు సార్ మీరందరూ కూడా ఓన్లీ త్రీ కేటగిరీస్, ఎక్కువ మాట్లాడొద్దు, ఎక్కువ చెప్పొద్దు. ఓకే. యువర్ బాడీ, యువర్ మైండ్, యువర్ ఫీలింగ్స్. ఓన్లీ 3 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ మీద 3 ఒక సెంటెన్స్ ఆర్ 3 వర్డ్స్. 3 అంత సింపుల్ గా. వాట్ అబౌట్ యువర్ బాడీ కండిషన్, వాట్ అబౌట్ యువర్ మైండ్, వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫీలింగ్స్. ఈ 3 మీద ఒక్కొక్కరు 1 నిమిషానికి మించి కాకుండా చెప్పాలి. ఓన్లీ 1 minute. యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ దీస్ 3 కేటగిరీస్. ఉంటే ఉన్నాయి, లేకపోతే లేవు, ఎలా ఉంటే అలా. సో ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. ఆన్ దట్ డే we will discuss only about this. ఇంకా I need feedback in sense, ఇంకా మనకి ఏది ఎక్స్ట్రా కావాలి, ఏది తక్కువ కావాలి, ఏది ఇంకా ఏ విధంగా చేద్దాము. Just give your suggestions. What to do will be that will be decided afterwards. You just tell about your opinion. So pranayamas are total completed without anything. Only ఇంకోటి, ఈ యోగాలో ఏమేమి వస్తాయంటే ఏపీఎంబి అంటాం. ఆసన, ప్రాణాయామ, ముద్ర, బంధ. ఆసన, ప్రాణాయామ, ముద్ర, బంధ, ఏపీఎంబి. మనం ఆసనాలు చాలా అయిపోయాయి, ప్రాణాయామ టోటల్ అయిపోయింది. ఆసనాలు ఎందుకు అన్ని అయిపోయాయని చెప్పట్లేదు మరి మనం. ఆసనాలు 84 లక్షలు ఉంటాయి, 84 లక్షల ఆసనాలు. హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్ టు టచ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైం. అందుకని అన్ని అయిపోయిందని చెప్పట్లేదు. సో యాజ్ పర్
majority of the asanas we have covered. Asanas. Pranayama, total system of pranayama we have covered. Asana, pranayama. Mudra, we did not touch the mudras, but wherever it is required, we address it them. అవసరమైన దగ్గర ముద్రలు చదివాం కానీ సపరేట్గా చదవాలి. బంధాస్ బంధ్రాస్ ఆ మూడే ఉంటాయి, త్రిబంధాస్, అంతకు మించి ఉండవు. సో ముద్రాస్ అండ్ ప్రాణాయామ ఇస్ టోటల్లీ కంప్లీటెడ్, నో గ్యాప్, నో ఇంకా తెలియంది ఏం లేదు. ఆసనాలు మెజారిటీ కంప్లీటెడ్, ఆసనాలు ప్రాణాయామ ముద్ర మాత్రమే అవసరమైన దగ్గర నేర్చుకున్నాము, మొత్తం యాజ్ సపరేట్ గా చదవలేదు. సో రేపు ఎప్పుడు మనం ముద్రల గురించి నేర్చుకుంటే ఏపీఎంబి ఇస్ టోటల్లీ కంప్లీటెడ్. ఆసన ప్రాణాయామ ముద్ర బాగా. ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటి, క్రియలు అని ఉంటాయి. క్రియలు అంటే ముక్కులో ఇక్కడ పోసుకొని అక్కడికి రావడం, తాడెక్కించడం, లేకపోతే ఈ క్లాత్ ఉంటుంది. క్లాత్ అంటే ఏది పడితే అది తినకండి, ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి దానికి. క్లాత్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఏ క్వాలిటీ ఉండాలో ఉంటుంది, అది తినడం. తర్వాత ఎనిమా చేసుకోవడం. దీస్ ఆర్ ఆల్ క్రియాస్. వి డిడ్ నాట్ టచ్ ద క్రియాస్, బట్ we will tell I will tell you what is the importance అనగానే how to do it అనేది మనం నేర్చుకుందాం. How to do it, but don't do it. Don't do it. Just learn the things and remember that kriyas is also there, a part of yoga. Kriya, షట్ క్రియాలు అంటారు. షట్ క్రియాలు అంటారు, అవేంటో మనం రేపు చూద్దాం. క్రియాస్ అండ్ బంధాస్ రేపు చూద్దాం. సో total package of yoga is completed within 1 month, right? And we need to practice them from 28th ante ika manam 2 రోజులకి ఎందుకు, 1st of next month. From 1st of next month we will practice everything in detail. We'll take 1 or 2 and we'll complete in detail, right? Ippudu cheppandi, any questions? That is the transaction methodology or the methodology of working the yoga classes. After attending this 1 month, you can start your own yoga classes. I am sure if you are following all these things, you can run the show. Any doubts? Chapan. Meditation lo ఓ 2 నిమిషాలు కూర్చుందామా, వెళ్ళిపోదామా? చెప్పండి ఏదో ఒకటి, yes or no. నువ్వు నేనే అంటున్నాం, ఇద్దరం కూర్చున్నాం, వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నా, వాళ్ళ ఇష్టం. సరే, సో we'll sit for 2 minutes. Sit straight. Observe your body. Body stillness. Body stillness. So visualize your throat center, chest center, below your stomach, lower abdomen. Inhale from lower abdomen. Inhale from lower abdomen to throat. Exhale from throat to navel region 3 times. Get ready for the prayer.
రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రేపు ఆ మిగిలిన చూద్దాం. ఫస్ట్ నుంచి మనం ఇంకా రెగ్యులర్ గా మొదలెడదాం. ఏం చేద్దాం అది చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చెప్పు, ఏమైనా క్వశ్చన్ అమ్మా?